हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन में आलोचना करने को जाऊे महापुरुष अच्युत चिकी ना अच्युत गोलकनाथ साक्षात विष्णु स्वरूपक किभली से विष्णु स्वरूप आ तांकर वाणी तांकर मालिका शास्त्र जे केते सत्य भविष्यत घटनावली उपरे जहा सी भविष्यतवाणी कर दी ताहा केते तथ्य तत्व सिद्धांत उपरे पर्यवेसित से विषय गुड़िक आज आम आलोचना करने जाऊँगी। प्रमाण उपर पर्यवेसित मालिका शास्त्र आपको जी मालिका लिखिं से अच्युत से कि ना तिलकणारे मो जन्म होइनी केही ना चिन्हन्ति मोरे केही ना चिन्हन्ति मोरे अगणित बोली माता डाको थांती अर्णन मीणाई घरे अर्णन मीणाई घरे। महापुरुष निजे कहउचंदी तिलकणारे मु जन्म होइली केही न चिन्हन्ति मोरे। देखो से समय आज को 600 वर्ष तलर मालिका आज को 600 वर्ष तलर तेणु से समय भाषा महापुरुष लिखिले तिलकणारे मु जन्म होइली केही न चिन्हन्ति मोरे। से समय भाषा अगणित बोली माता डाकुथांती अन्न न मिलई घरे अगणी बोली मत डाकुथिले पिता माता अगणी गणा पोछा न हेबारु नाम तांगर अगणी बोली पिता माता रखिले। कहीं ना पिलाटे जन्म हेले हे ज्ञानी गुणी मंडली आमे नाक माध्यम तार गणा पोछा करते केते तारीख रे कौ बार रे केतेटा बेले कौ मसीहा रे कौ स्थान रे ये छुआ जन्म हेला एवं सही अनुसार यार भविष्यत आर भविष्यत कौन हेबो ये किभली पिला हेबो केतेबेले केउ ग्रह दशार भोग हेबो ये सबू नाक ज्योतिष माने गणा पोछा कर नाक माने गणा पोछा करते। तेणु महापुरुष अच्युत कहते हे राम रे हे रामचंद्र मु जन्म हेला बेले मोर गणा पोछा ही नथिला बोली पिता माता मते अगणी बोली डाकुथिले। अगणी कि केते प्रकार डाकुथिले अपोछा आ अर्ण न मिलई घरे मो घरे आम घरे अर्ण मध्य मिलु नथिला। हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने देखंतु द्वापर जुगर सुदाम कली रे अच्युत प्रभु श्रीकृष्ण बाल्य सखा से द्वापर जुगरे कष्ट रे थिले अर्ण संधान ताकू प्रत्येक दिन करने को पड़ूला भिक्षा अर्ण पर भिक्षा करने को पड़ूला सुदाम को किंतु कड़ी जुगर देखो से अभाव अनाटन बाल्यावस्था अतिवाहित हो महापुरुष निजे कहते
जे अगणित बोली अगणी बोली माता डाकुता अर्ण न मिले घरे मो घरे दिन को दी ओली आम खाइया को अर्ण मिले ना ये दुख दारिद्र कषाघात भितरे महापुरुष हेले मध्य एति बड़ जोगजनमा स्वयं महाप्रभुंकर अंशी हेले सुद्धा अर्ण दिन को दी ओली मिलू नथला आमे साधारण लोक कौन से तांको निकटे आम साधारण लोक टिके दुख पड़िले टिके अभाव असुविधार पड़गले टिके अनाटन पड़गले केतबे अर्ण संकट देखा देले आमे भांगी पड़ुछे व्यथित हो जाऊे आमे धैर्य हरा हो जाऊे कि देखो महापुरुष हेले सुद्धा तांकर जीवन रे मध्य एभली दुख आसीची तांको महापुरुष हरिदासंकर जदि गृह सम आमे देखिबा तांकर ग्रंथावली महात्मा हरिदासंकर ग्रंथावली भितरे गृह सम रे हरिदास लिखिचंदी तांकर दाम्पत्य जीवन किभली थला तांको स्त्री सहित तांको संपर्क किभली थला विद्वेष संपर्क तांको पारिवारिक व्यवस्था केमिति थिला ये कथा जिमिति महापुरुष हरिदास तांको ग्रंथ गृह समर लिखिचंती सेही भली अच्युतानंद महापुरुष तांकर बाल्य जीवन किभली कटिथिला ताकू कहिबाकू जाई कोन कहिले कहले अर्ण न मिलई घरे महापुरुष हेले सुद्धा तांकू मध्य विपद छाड़ीनी तांकू मध्य दुख छाड़ीनी तांकू मध्य अभाव असुविधा छाड़ीनी से मध्य अभाव असुविधा दुख दारिद्र कषाघात भितर से मध्य कषि होइचंती एथुरु जहा महापुरुषंकर मालिका शास्त्ररू बा तांको लेखारू जहा प्रमाण मिले सुधी जानी तेणु महापुरुष कहले अर्ण न मिले घरे आउ अर्ण वस्त्र छाड़ी जेते आओ सुख खटी थांती सरवे आसी खटी थांती सर्वे आसी कर्म कषण मो कहागे कहिबी बंचो थाई दीवानीसी बंचो थाई दीवानीसी बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले अर्ण वस्त्र छाड़ी जेते आउ सुख खटी थांती सर्वे आसी कर्म कषण मु कागे कहिबी हे रामचंद्र मु कर्म कषण कहवाकू काहाकू से समय उपयुक्त बोली मैं भावी नथिली काहाके कहबी बंचु थाई दिवा निसी दिवा कले दिन निसी कले राति दिन राति ये अभाव असुविधा भितरे अन्न संकट भितरे मु परिवार चलु थाए ये कथा महापुरुष निज मालिका शास्त्र रे निजे प्रमाण देइचंती आमे कहूनु तेणु महापुरुष कहन बाबू रे ये तिलकणारे मु जन्म होइथिली दीनबंधु खुंटिया होचनी मोर पिता माँ होचने कि ना पद्मावती ज्ञानी गुणी मंडली से विषय महापुरुष आउरी मध्य लिखिचंदी बोले मोह पिता जे गोपी नाथ महांती तांकर आटे प्राधित महांती तांकर आटे प्राधिता महांती तांकर आटे प्राधिता मोह पितामह जे गोपीनाथ महांती तांकर अटे प्राधित क्यों वर्ण रे जन्म होइथिले तांकर वर्ण कौन थिला क्यों जाति तांकर थिला सदैयानी ई विषय मध्य महापुरुष किछि लिखिचंदी कि मालिका शास्त्र हाँ लिखिचंदी कहीं लिखिबेनी मु को वर्ण रे जन्म होइथिली मोर जाति कौन थिला ता मु जानिछि से महापुरुष मध्य निज जाति विषय मध्य उल्लेख करछन लुचेई नाहंती कहले मोह पितामह जे गोपीनाथ मो पितामह मो जेजे ना थिला गोपीनाथ आउ महांती तांगर अटे प्रादित गोपीनाथ महांती से थिले श्रीक्षेत्रे खुंटिया कर्म करंती प्रभो आज्ञा रे से दीन बंचंती प्रभो आज्ञा रे से दीन बंचंती प्रभु आज्ञा रे से दीन
ନ ବଚନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ବାବୁରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପିତାମହ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସିଏ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦେଲେ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ମଣିମା ମଣିମା, ରାତି ପାହିଲା କ୍ଷଣି ପହଡ଼ ଫିଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦିଏନି। ତେଣୁ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ ମୋ ପିତାମହ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପିତା ଯେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନାମ, ଅହୋ କୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଜନମ, ଅହୋ କୋଡ଼ରେ ତାହାଙ୍କ ଜନମ, ଅହୋ କୋଳରେ ତାହାଙ୍କ ଜନମ। ମୋର ପିତା ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଅହୋ କୂଳରେ ତାହାଙ୍କ ଜନମ। ତାଙ୍କ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କହିଲେ ସେଇ ଗୋପୀନାଥ ଯିଏ ମୋର ଜେଜେବାପା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପିତା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଅହୋ କୂଳରେ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଅହୋ କୂଳରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଅହୋ କୂଳରେ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଖୁଣ୍ଟିଆ କେମିତି ହେଲେ? ନା ପ୍ରତାପ ନୃପତି ସନ୍ତୋଷ ହୋନ୍ତେ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦ ଦେଲେ ମୋର ତାତେ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦ ଦେଲେ ମୋର କାକେ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦ ଦେଲେ ମୋର କାକେ। ବୋଲେ ପ୍ରତାପ ନୃପତି ସନ୍ତୋଷ ହନ୍ତେ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦ ଦେଲେ ମୋର ତାତେ। ଗଜପତି ରାଜା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀରେ କି ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ, ପଞ୍ଚ ମହାତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଇ, ଜନ୍ମ ସମୟର ସ୍ଥିତିକି କହିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ। ହେ ସୁଧିଆନି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ। ତ କହିବାର କଥା ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନୁ। ଯେ ପ୍ରତାପ ନୃପତି ସନ୍ତୋଷ ହନ୍ତେ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦ ଦେଲେ ମୋର ତାତେ। ତାତେ କରି ମୋ ବାପାକୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦରେ ବିଭୂଷିତ କଲେ। ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦ ମୋ ବାପାକୁ ଦେଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ଆଉ ତହୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଲେ, ନୀଳାଚଳରେ ଯେ ସେବା ଖଟିଲେ, ନୀଳାଚଳରେ ଯେ ସେବା ଖଟିଲେ, ନୀଳାଚଳରେ ଯେ ସେବା ଖଟିଲେ। ତହୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଲେ, ନୀଳାଚଳରେ ଯେ ସେବା ଖଟିଲେ। ସୁଧିଆନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଇଏ ସେବା, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା। ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବାପା କଲେ, ତାପରେ ମହାପୁରୁଷ ଯେମିତି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ସେବା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦରେ ବିଭୂଷିତ କଲେ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦରେ କ'ଣ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ। ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ସୁଧିଆନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ।
ଅତୀତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କରଣ କୂଳ। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଶୋବନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ସେ ଅମୁଖୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିଭିନ୍ନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାରେ ମହାପୁରୁଷ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଜାତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତହୁଁ ପଞ୍ଚସଖା ଶୂଦ୍ର ହୋଇଲୋ। କହିଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭିନ୍ନ କୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ କ'ଣ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ନା ନାହିଁ ମୋର ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଶା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟରେ ନାହିଁ ଭରସା। ନାହିଁ ମୋର ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଶା ମୋର ନାହିଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟରେ ମୋର ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୀତା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣମୟା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗେଶ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନରେ ମୁଁ ଚାରି ଜାତି ତିଆରି କରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ମୁଁ ଚାରି ଜାତି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣମୟା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗେଶଃ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କୋଉ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ନା ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗେଶ। ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏ ଚାରି ଜାତି ତିଆରି କରିଛି ସଂସାରରେ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିଛି ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେ ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାତ ଦ୍ୱିଜମୋଚ୍ୟତେ ବେଦାଭ୍ୟାସ ଭବେତ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମନୁସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ମନରୁ ନୁହଁ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାତ ଦ୍ୱିଜ ମୁଚ୍ୟତେ। ଆଉ ବେଦାଭ୍ୟାସ ଭବେତ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର। ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାରାତ ଦ୍ୱିଜମୁଚ୍ୟତେ। ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସଂସ୍କାର ହେଲେ। ଆଉ ବେଦାଭ୍ୟାସ ଭବେତ ବିପ୍ର। ବେଦ ପାଠ କଲେ ବିପ୍ର ହବା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ସେ ଚିହ୍ନିଛି ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହି। କ୍ଷତ୍ରି ବୃତ୍ତି ଯେହୁ କରିଲା ସେହୁ କ୍ଷତ୍ରି ବୋলাই। କ୍ଷତ୍ରି ବୃତ୍ତି ଯେହୁ କରିଲା ସେହୁ କ୍ଷତ୍ରି ବୋলাই। କ୍ଷତ୍ରି ବୃତ୍ତି ଯିଏ କରିଲା ସେହୁ କ୍ଷତ୍ରି ବୋলাই। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ସେ ଚିହ୍ନିଛି ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଗତ
ଦେବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବ, ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ। ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଚ ଦେବତା, ଆଉ ସେ ଦେବତା ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ। ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ, ଏ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ଯଦି ସଂସାରରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ଜଗତ ଉପରେ, ଆଉ ସେଇ ଦେବତା ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ। ତେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନ, ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଧୀନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମମ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା। ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟାନୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ନା, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର କୁଳ ଗୋତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? କହିଲେ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ଅଛି ସୋନପୁର ପୁଣି ଆବର ବରମପୁର, ଆବର ବରମପୁର ହେ ସୁଜନେ, ଆବର ବରମପୁର। ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶ୍ରୀଧର ମାଣିକ, ଗୋମତୀ କୋଳା ମାଧ୍ୟାର ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ସୁଧିୟାନୀ ସୋନପୁର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋନପୁର ପୁଣି ଆବର ବରହମପୁର। ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିବ, ଆଉ ଗୋମତୀ କୂଳରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଶ୍ରୀଧର ମଣି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ସୁଧିୟାନୀ ଆପଣ ପରେ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ୍ୟ ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ୍ୟ ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ୍ୟ ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ୍ୟ ମାମ୍। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ସୁଧିୟାନୀ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।